سعودی عرب نے ایران کے خلاف کوئی بھی حملہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مسعود پزشکیان کا ٹیلیفونک رابطہ۔ محمد بن سلمان نے واضح کر دیا، ایران کے خلاف جارحیت دھمکی اور اشتعال انگیزی برداشت نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر کا جنگ روکنے کے لیے ہر کوشش کا خیر مقدم۔ سعودی ولی عہد سے گفتگو میں اسلامی ممالک کے اتحاد پر زور۔ امریکہ کی جنگی مشینری ایران کے قریب موجود طیارہ بردار جہاز USS ابراہیم لنکن، لڑاکا طیارے اور متعدد ڈسٹرائٹرز گزشتہ روز مشرق وسطی پہنچ گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ، فضائی دفاعی نظام کے مزید یونٹس بھی مشرق وسطی بھیج دیے گئے۔ ایران نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی صورت میں ٹرمپ نے حملے کی دھمکی دی تھی۔ بعد میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران نے مظاہرین کی پھانسیاں روک دی، فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی اماراتی ہم منصب شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر مملکت نے صدر UAE کے دورہ پاکستان کی اہمیت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا جس میں 24 یا 26 کے قریب مشران جو تھے وہ شامل تھے۔ فوج نے ایک عرصہ دراز سے IBOs کے فیور میں جو آپریشن جو ہے نا اس کو ترک کر دیا، اس لیے آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف نے وادی تیرہ میں نقل مکانی معمول کے مطابق قرار دے دی، کہا خیبر پختونخوا حکومت اور مشران کے درمیان جرگہ ہوا، اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں۔ KP حکومت اپنی ناکامی کا ملبہ فوج یا ایسے آپریشن پر ڈالنا چاہتی ہے جس کا وجود ہی نہیں۔ نوٹیفیکیشن صوبائی حکومت کا ہے، وہ واپس لے لے۔ وادی تیرہ میں کالعدم TTP کے 500 لوگ بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جاتے ہیں۔ وزیر دفاع کی وزیر اطلاعات کے ہمراہ پریس کانفرنس، متاثرین کے لیے ہر قسم کے تعاون کی پیشکش۔ منسٹر صاحب جو ہمیشہ الزامات کی سیاست کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہ مانیں، میرے خیال میں ان کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب کو خود اس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اس کا حل پریس ٹاکس نہیں ہے، اس کا حل ایک میٹنگ ہے۔ PTI رہنما علی محمد خان کا تیرہ معاملے پر وفاقی حکومت کو الزامات در الزامات سے نکلنے کا مشورہ۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس مسئلے کا حل قرار دے دیا۔ اچھا ہوتا کہ وزیر دفاع دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن بننے والے پشاور میں آ کر متاثرین کے لیے پیکج کا اعلان کرتے۔ معاملہ وزیر دفاع کے بس کا نہیں، وزیر اعظم خود اسے دیکھیں، کچھ نہیں تو جرگے کے نکات پر ہی عمل کر لیا جائے۔ ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو۔ آپ کے کان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے نادان دوست ہیں، یہ تین میں نے جن کا نام لیا یہاں، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی، آپ کو دھنسوا رہے ہیں، دلدل میں ڈال رہے ہیں۔ تو ہم یا کراچی کے عوام، سندھ کے شہروں میں رہنے والے آپ سے مطالبہ کریں کہ یہ تینوں مستعفی ہوں۔ سانحہ گل پلازہ پر MKM اور سندھ حکومت آمنے سامنے۔ MKM نے بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی سے استعفیٰ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تینوں چیئرمین پیپلز پارٹی کے نادان دوست ہیں۔ بلاول آصف علی زرداری سے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیں کہ سندھ حکومت نے شہری علاقہ جات کے باسیوں کو سیکیورٹی نہیں دی تو اسلام آباد سے مانگیں گے۔ ان افراد سے چھٹکارا نہ پایا تو پیپلز پارٹی فارغ ہو جائے گی۔ فاروق ستار کی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن از the need of the hour for the people of کراچی۔ یہ ہماری ریکویسٹ نہیں ہے، بھائی ختم کر دیں ہماری سیاست۔ سانحہ گل پلازہ پر دوسرے روز بھی سندھ اسمبلی میں گرما گرمی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ دہرا دیا۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار نے لواحقین کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اسمبلی میں اپوزیشن کا شور شرابہ، ڈپٹی اسپیکر ارکان کو چپ کراتے رہ گئے۔
MQM के वफाकी वज़रा और सेनेटर्स और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का सिंध सरकार पर सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद का भी सूबाई हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी सानहे गुल प्लाजा को जुल्म कहने पर नाराज हो गई। डरेंगे नहीं, सानहे को जुल्म ही कहते रहेंगे। मुस्तफा कमाल की ललकार। पीपल्स पार्टी हुकूमत नाकाम करार। 18वीं तरमीम रोल बैक और कराची को विफाक के तहत इलाका करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, विफाकी वजीर का मुतालबा। हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। वजीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। अभी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वज़ीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। शर्जील मेमन ने MQM के वफाकी वज़रा और रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। MQM झूठे प्रोपेगेंडे से मुर्दा सियासत जिंदा करना चाहती है। मुत्तहदा की सियासत दफन हो चुकी। सिंध के सीनियर वजीर का MQM पर सानह गुल प्लाजा पर सियासत का इल्ज़ाम। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। नागुज़ीर होने पर सानह गुल प्लाजा पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का इशारा। कराची को विफाक के मातहत करने के मुतालबे पर भी इजहार नाराज़ी। कराची के मुख्तलिफ इलाक़ात में शहर को फौज और विफाक के हवाले करने के मुतालबे की वॉल चौकिंग। सिंध हुकूमत की हिदायत पर इंतजामिया ने चौकिंग मिटाने का काम शुरू कर दिया। ये सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और विफाक में ये लोग सब इकट्ठे हैं, MQM वगैरह और नून लीग, और ये सब मिलकर हुकूमत कर रहे हैं और इस तरह से इस शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त आ गया है कि हम मैदान में निकलें। 1 फरवरी को शाहराह फैसल पर इंशाअल्लाह एक अजीम शान मार्च होगा। जमात इस्लामी का 1 फरवरी को कराची की शाहराह फैसल पर मार्च का ऐलान। पीपल्स पार्टी बरसों से सिंध में हुकूमत कर रही है और उसके पास आग बुझाने के आलात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की तनकीद। कहा कब्जा माइंडसेट की वजह से कराची तरक्की नहीं कर पा रहा। कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ, कराची सिंध गवर्नमेंट के साथ, और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज के साथ हम खड़े हैं। मरियम नवाज ने सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए किसी भी किस्म की मदद की पेशकश कर दी। सानहा अफसोसनाक है, मुतासरीन के साथ खड़ी हैं। लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो रिस्पांस टाइम 5 मिनट था। अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया। रेस्क्यू 1122 के DG खुद मुतासरा मकाम पर पहुंचे। सेफ सिटी कैमरों से खूबसूरत हाल मॉनिटर की। वज़ीर आला पंजाब का आतिश ज़की और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। नैब ने गुज़िश्ता बरस 6123 अरब रुपए रिकवरी की। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने नौजवानों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिए। हुनरमंदी और इस्तेदादकार में मज़ीद इजाफे के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार्ड लाए जाएंगे। शहबाज शरीफ की चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम से बातचीत। कौमी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की लंदन में मसनूई ज़हानत के माहिरीन के वक्त से मुलाकात का एलामिया जारी। पार्लियामेंट के पास आमदनी पर टैक्स लगाने का इख्तियार हासिल। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का फैसला सुना दिया। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C के मुताल्लिक़ के फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर कब्जे पर DC 7 दिन में फैसला करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवरसीज पाकिस्तानियों के अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। आज भी कोई रहनुमा मुलाकात ना कर सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान को मुलाकात की इजाज़त दी गई, लेकिन उन्होंने फैमिली मेंबर या वकील के बगैर मिलने से इनकार कर दिया। जेल जराए का दावा।
बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात पर सियासत न करने की अपील। बुशरा बीबी और बानी की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार। कानून के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करवाई जाए। 8 फरवरी को पहिया जैम और शटर डाउन हड़ताल होगी। चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 केसेस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 6 फरवरी तक तौसी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। मैदानी इलाकों में बादल जमकर बरसे। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। मालम जब्बा में 1.5 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ी। पारा -7 तक गिर गया। शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद होने से मकामी अफराद और सयाह महसूर होकर रह गए। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद। NDMA ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, मस्तूम, पशीन और चमन में हर तरफ सफेदी का राज। ज़ियारत में सबसे ज्यादा 9 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। नमक पाशी का छिड़काव। गवादर, जीवनी, पसनी और माड़ा, पंजगूर और खुसदार में बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कल्लात में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश बरसी। अंदरून सिंध गौरख हिल के सयाहती मकाम पर बर्फबारी। शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान अफगान बॉर्डर पर दिफाए वतन के लिए अलर्ट। बर्फीले तूफान में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने में भी जवान पेश। वतन के बेटों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी नगमा जारी। कराची में ठंड की शिद्दत में कमी, लेकिन सर्दी की लहर रवां हफ्ते के इख्तिताम तक जारी रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड और रिकॉर्ड। अगले 24 घंटे में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। कौमी असम्बली की दाखिला कमेटी का इस्लामाबाद में जगह जगह पुलिस चेक पोस्टों से ट्रैफिक मसाइल का नोटिस। अहलकारों की जानिब से चेहरे पर टॉर्च से रोशनी डालने पर बरहमी का इजहार। ईद उल फित्र की वजह से 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड की तारीख तब्दील। ज़राए के मुताबिक फौजी परेड 28 मार्च को शकरपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होगी। कराची में राशिद मिन्हाज रोड पर शॉपिंग मॉल के बाहर लिफ्टर ड्राइवर और कार सवार में झगड़ा। कार सवार ने पिस्तौल निकाल ली। इतवार को पेश आए वाक़ये की फुटेज सामने आ गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर खाद में डाकुओं ने एक और जान ले ली। बलोच कॉलोनी के करीब डकैती मज़ाहमत पर नौजवान क़त्ल। ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाला शहरी गाड़ी खराब होने पर डाकुओं के हत्थे चढ़ गया था। साल के पहले माह में 7 शहरी जान से जा चुके हैं। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पतंगों पर मुकद्दस किताब, सियासी शख्सियत और कोई भी परचम लगाने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मीशा शफी के खिलाफ अली जफर के हतक इज्जत केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म दे दिया। मीशा शफी के हतक इज्जत के दावे पर बयान देने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्तें भी मुस्तरद। हैदराबाद में मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल केस का फैसला। अदालत ने लेपालक बेटे को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। राजनपुर के कच्चे में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। मजीद 98 इंतहाई मतलूब डाकुओं ने हथियार डाल दिए। खैबर पख्तूनख्वा में पसंद की नंबर प्लेट्स की नीलामी। वजीर 1 नंबर प्लेट सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ रुपए में फरोख्त। आफरीदी 1, खान 1 समेत कई नंबर प्लेट्स भी 1 करोड़ से जायद में फरोख्त हुई। तमाम यरगमालियों की वापसी के बावजूद गजा में इसराइली हमले नहीं रुक सके। सहूनी फौज की जारियत में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी नौजवान की गजा में बमबारी से शहीद मस्जिद के मनबे पर खड़े होकर अजान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक हो गए।
نیو یارک کے کھلے مقامات سے 8 افراد کی لاشیں ملی. 19,000 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. کینیڈا میں برفانی طوفان نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا. سمندری طوفان چندرا سے آئرلینڈ میں سیلابی صورتحال. موسلادھار بارشوں نے سڑکیں دریا بنا دیں. 15,000 گھر بجلی سے محروم. مختلف شہروں کے درمیان ٹرین سروس بھی معطل. برطانیہ کے مختلف مقامات پر طوفان کے باعث تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشیں. چندرا برطانیہ سے رواں سال ٹکرانے والا تیسرا طوفان ہے. بھارت اور یورپی یونین کا بڑے تجارتی معاہدے پر اتفاق. معاہدے کے تحت بھارت کو یورپ سے ہونے والی تقریباً 97% برآمدات پر ٹیرف کم یا ختم کر دیے جائیں گے. یورپ سالانہ 4 ارب یورو بچا سکے گا، جبکہ یورپ آنے والی تقریباً 100% بھارتی مصنوعات پر ٹیرف کم یا ختم کر دیا جائے گا. یورپ نے امریکہ سے تجارتی معاہدے پر کام شروع کرنے سے متعلق فیصلہ مزید 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا. یورپی پارلیمنٹ 4 فروری کو دوبارہ غور کرے گی. گرین لینڈ معاملے پر ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیوں کے بعد یورپی پارلیمنٹ نے امریکہ سے تجارتی معاہدے کی منظوری سے متعلق ووٹنگ روک دی تھی. وینزویلا کے بعد کیوبا امریکہ کے نشانے پر. ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد میکسیکو نے بھی تیل کی فراہمی روک دی. میکسیکن صدر نے مخصوص حالات میں انسانی بنیادوں پر بھیجا جانے والا تیل روکنے کی تصدیق کر دی. امریکی فوجی آپریشن کے بعد وینزویلا سے پہلے ہی کیوبا کو تیل کی سپلائی رک چکی ہے. وینزویلا کے قریب کشتی پر امریکی حملے میں 2 افراد کی ہلاکت پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ دائر. ہلاک افراد کے اہل خانہ نے بوسٹن کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا. امریکہ نے 14 اکتوبر کو غیر قانونی فوجی آپریشن میں 2 ماہی گیروں کو قتل کیا جو گھر واپس لوٹ رہے تھے. درخواست گزاروں کا موقف. انڈر 19 ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں سپر 6 مرحلے میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو بآسانی 8 وکٹوں سے ہرا دیا. پاکستان نے 111 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 18ویں اوور میں حاصل کر لیا. اولمپک مشل کا دنیا کے مختلف ممالک کا سفر جاری. مشل کو برف سے ڈھکے اٹلی کے مختلف مقامات پر لے جایا گیا. اور پیرس میں فیشن شو کا اہتمام. ہلکے ریشمی ملبوسات کے ساتھ کلاسک جیکٹس اور کوٹس پہنے ماڈلز کی ریمپ واک.